السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو بھائی سین کچھ اس طرح ہے کہ آج میں آپ کو ایک بہت زبردست قسم کی سٹوری سناؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی۔ تو چلیے جناب سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو سٹوری سناؤں گا اور آپ لاہور کی بیوٹی کو انجوائے کریں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی زمینیں اور بڑے باغ اور کافی مکانات عطا کیے تھے۔ اس کے باغوں میں مختلف قسم کے پھل اور زمینوں پر اناج اگتا تھا۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس اچھی نسل کا بیل اور ایک عدد گدھا بھی تھا۔ تو بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر ذمہ دار ادھر ادھر نکل جاتا۔ ایک دفعہ اس ذمہ دار کے پاس گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ ذمہ دار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور رہنے کے لیے ایک اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن کے بعد جب وہ فقیر اپنے گھر واپس جانے لگا تو اس نے ذمہ دار سے کہا، چودھری صاحب، آپ نے جو میری خاطر تواضع کی ہے میں اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولی سمجھتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ علم سکھا سکتا ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے، اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکیں گے۔ تو اس پر چودھری نے کہا کہ بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اس کو جانوروں اور حیوانوں کی زبان سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ ذمہ دار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے شام تک ہل میں جتا رہتا تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چارہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا۔ گدھے نے اس کو لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ اس پر بیل نے جواب دیا کہ آج مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑا۔ جب میں تھک جاتا تھا تو ملازم میرے اوپر لاٹھیوں کے ساتھ بارش کرتا تھا، تو اس لیے میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا اس پر چپ رہا۔ بیل اپنی جگہ پر چلا گیا جہاں پر وہ بندھا ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ذمہ دار کو اپنے بیٹے کے لیے نیا گھر بنانا تھا، تو ذمہ دار نے اس جگہ کا انتخاب کیا جس جگہ پر بیل بندھا کرتا تھا۔ تو ذمہ دار نے بیل اور گدھے کو اکٹھے باندھ دیا۔ تو یوں جب دونوں کو وقت ملا کرتا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر لیتے تھے۔ ایک روز بیل کو خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ اس پر بیل نے جواب دیا، کیا بات کروں، آج پھر مجھے بڑی مار پڑی ہے۔ گدھے نے جواب دیا، سچ جانو، جو تمہاری درگت بنتی ہے اس سے مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ نہیں بانٹ سکتا۔ بیل نے کہا کہ ہاں جی، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ میری اس مصیبت سے جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ جس پر گدھے نے جواب دیا کہ ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تم بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں؟ بیل نے کہا، نیکی اور پوچھ بتاؤ کیا ترکیب ہے۔ تو اس پر گدھے نے جواب دیا، جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم ٹھہر کر نیچے گردن گرا دینا، پھر بھی اگر اس کو رحم نہ آئے اور کھیت میں تمہیں لے جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسے ہی مارے پیٹے لیکن ہرگز نہ اٹھنا، گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا۔ گھر لا کر تمہارے سامنے چارہ رکھے، کھانا تو دور کی بات، تم نے اس کو سونگنا تک نہیں۔ گھاس وغیرہ نہ کھانے سے جسم میں کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو، یہ مجھے ایک ترکیب سوجی تھی، سوچا تمہیں بتا دوں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ اتفاق سے ذمہ دار ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں جانوروں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ ملازم نے گدھے کے سامنے دانہ رکھ دیا اور اسی طرح بیل کے سامنے بھی چارہ رکھ دیا، اور پھر اسی طرح ہی کیا گیا جس طرح گدھے نے بتایا۔ بیل نے چارے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اگلے دن ہل چلانے والا جب بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔
मुलाजिम दौड़ा हुआ जिमीदार के पास गया और कहने लगा कि न जाने बैल को क्या हो गया है, न खाता है न पीता है और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। आप कहें तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं? जिमीदार ने गधे और बैल की बातें तो पहले ही सुन ली थी। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया बैल को। जिमीदार ने कहा कि भाई अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। लो जी, गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो सारा दिन खड़े खड़े घास फूस और चने खाया करता था, अब जो सुबह से हल में जुटा तो शाम तक सांस लेने की फुर्सत भी ना बची। दुम भी मरोड़ी गई और डंडे भी पड़े। सूरज गुरूब होने के बाद जब गधा वापस अपनी थान पर आया तो बैल ने इसका बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझे ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था, खुदा तुमको खुश रखे। गधा जवाब में कुछ ना बोला। वो इस सोच में था कि 2-4 दिन अगर इसी तरह काम चलता रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की है कि अपने आप को ही मुसीबत में डाल दिया। दूसरे दिन हल वाला दोबारा गधे को ले गया और शाम तक उसी तरह ही हल चलाता रहा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने इसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। तो इस पर गधा कहने लगा कि मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की जुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। इस पर बैल ने कान खड़े कर कर पूछा, सुनाओ तो, मेरा दिल धड़कने लगा है। इस पर गधे ने जवाब दिया कि क्या सुनाऊं, मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज्यादा बीमार हो गया है, हल नहीं चला सकता, तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी चलवा दो। इस पर बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा कि फिर तुम क्या मशवरा देते हो? तो गधे ने जवाब दिया कि मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले खड़े हो जाओ और अपना चारा खाओ। सुबह जब हल चलाने वाला तुम्हें हल चलाने के लिए लेके जाए तो उसके साथ खुशी खुशी चले जाओ। इत्तेफाक से ये सारी बातें जिम्मेदार छुप कर सुन रहा था और दोनों की बातें सुनकर उसको दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से गधे के मशवरे पर बैल ने दोबारा अमल किया। सुबह हुई तो जिम्मेदार अपनी बीवी के साथ बैल के थान की जगह पहुंचा। बैल ने अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। इसने बैल को तंदुरुस्त पाया तो खोल कर ले चला। बैल इस तरह अकड़ता हुआ दुम हिलाता हुआ चला कि मालिक को हंसी आ गई। तो जिम्मेदार की बीवी ने पूछा कि तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं। तो इस पर जिम्मेदार ने जवाब दिया, ऐसे ही ये एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली कि मुझे भी ये बात बताओ। जिम्मेदार ने कहा कि ये बताने की बात नहीं है, अगर बताऊंगा तो मर जाऊंगा। जिम्मेदार की बीवी बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिम्मेदार ने बहुत समझाया कि ऐ नेक वक्त, मैं तुझ पर क्यों हंसूंगा, तुम्हें तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता। मगर इसकी बीवी कब मानने वाली थी? चाहे मरो या जियो, मैं तो पूछ कर रहूंगी। जब बीवी किसी तरीके से ना मानी तो जिम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है कि जिसे अगर मैंने जाहिर किया तो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने इसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो सब अपने घर को चले गए। जिम्मेदार मजबूर होकर वुजू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले वो 2 नफल अदा करे। जिम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली पड़ी थी और एक अदद कुत्ता भी था। जिम्मेदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा है। कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है? हमारे तो मालिक की जान जाने वाली है। मुर्गे ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? तो कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने यह सारा किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा कि हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा क्या दबना के मर ही जाए, इसकी बात भी न टले। मुझे देखो किसी मुर्गी की मजाल है जो सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसमें लगी 2 टहनियां सीधी सीधी तोड़े और इस जिद्दल बीवी को तय खाने में ले जाकर इसको ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। तो जिम्मेदार ने ये सारी चीजें सुनकर शहतूत की 2 टहनियां तोड़ी और इन्हें तय खाने में छुपा आया। बीवी बोली, अब वुजू भी कर आए तो अब बताओ मुझे। तो जिम्मेदार ने कहा, मेरे साथ तय खाने चली चलो, मैं भेद भी खोल दूं तो कोई दूसरा ना सुन ले और वहीं मर भी जाऊं। इस पर बीवी ने कहा, अच्छा, और तय खाने में घुस गए। और फिर जिम्मेदार ने तय खाने का दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, मैं फिर कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और दोनों मियाँ बीवी मरते दम तक दोनों इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे।
تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو کر دیں سبسکرائب. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. بائے بائے.